बुद्ध स्तूप धौली एक बौद्ध सम्मेलन आयोजन कर विषय आग को कथा जानवा किसी। इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र भक्ता साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव जगदीश बौद्ध जी, नेपालेश्वर बौद्ध साहब हमारे परिवार बहुत ही सीनियर बड़े भाई हैं हमारे, और सम्मानित सभी मंच, मुझे ज़्यादा टाइम हो जाएगा का नाम लेने में। जय भीम। और इस दीक्षा समारोह में उपस्थित हमारे उपाश्रय भाई, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी तेज गर्मी में उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन बातें मैं आपके बीच में विश्व बुद्ध आज दीक्षा भूमि स्तूप धौली ठारे आम गौतम बुद्ध एक कार्यक्रम से विषय में जानवा। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज कार्यक्रम विषय आज आमर ये दीक्षा कार्यक्रम दिज्व बुद्धंकर धर्म प्रचार प्रसार आज ये मीटिंग आरंभ होती सबुआड़े भारत वर्ष में प्राय विभिन्न आड़े हो जाए आमर भुवनेश्वर प्रथम आरंभ हो दीक्षा कार्यक्रम यही धौली स्तूप ठारे प्रथम करके आरंभ करा। हाँ सर बहुत बहुत ओडिशा रे आम भुवनेश्वर ठारे प्रथम थर गौतम बुद्ध एक कार्यक्रम यही धौली ठारे आज ये कार्यक्रम विषय आम आग को किसी जानवा संपूर्ण तो नॉलेज नहीं जहाँ आग को आम बुझा। हमें इतने बाबा साहब ऐसे बाबा साहब ने ऐसे तत्व दिए, ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर के एक शब्द है जिनके वजह से हम भारत में नहीं पूरे विश्व में क्रांति कर सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा दी। धम्म दीक्षा इसलिए नहीं दी कि पूजा करो, कर्मकांड करो, अंधश्रद्धा निर्माण करो बुद्ध धर्म में, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्ध धर्म दिया या हमें दीक्षा दी बुद्ध धर्म की, वो इसलिए कि भारत की समस्या पूरे विश्व के समस्या से अलग है। और भारत में जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते, ये जो समस्या है वो विश्व में कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें 1935 को पहले कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं। उन्होंने पहले हिंदू धर्म की जो परंपरा थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उसको पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने नकारा। फिर उसको सोल्यूशन के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भारत को राज्य घटना दी, संविधान दिया। इस संविधान के माध्यम से इस देश में गैर बराबरी है, असमानता है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने भारत को जो संविधान दिया, उस संविधान में पूरी तरह से उन्होंने उसको लागू किया कि कहीं भी छुआछूत या असमानता निर्माण, उसको कैसा अपने पास लाए, उसको कैसे भाईचारा से मिलाए, इस तरह से नैतिकता के नीति का इस्तेमाल करके हमें समाज को जोड़ना है और हमें हुक्मरान बनना है। हंतो सब्बे हंतो
चखे विनो सब्बे भद्राणि पसन्तु महाकिंचय दुख महागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे विनो सब्बे भद्राणि पसन्तु महाकिंचय महागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे धर्मठारे आमर महापुरुष गौतम बुद्धଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବହି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପତାକା ଦେଖୁଛେ এই পতাকা বিষয়ে যে রঙগুড়িক অছে এ বিষয়ে অনেক অর্থ অছে। আমি টিকে সারাংশ কথা হওয়া বিষয়ে সেটি সুন্দর কার্যক্রমে গৌতম বুদ্ধঙ্কর হও কিংবা বাবা সাহেবঙ্কর হও অনেক বহির কার্যক্রম থাকে। আম বন্ধু মানে আসନ୍ତି বই সব কিଣିকি নিয়ন্তি। আজ্ঞা ଏହା বহু ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। କେତେ ଦୂର ପଢୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ନଲେଜ ନଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଲୋକ ନଲେଜ ନଉଛନ୍ତି ନବାରୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣି ହେଉଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଲୋକ ସେ ବହିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆମ ଲୋକ ଏତେ ପଢୁଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏତେ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ମନୁବାଦୀ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୋଉ 84,000 ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସବୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ କୌଣସି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେନି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଧର୍ମର ନିୟମ ଆଚରଣ କରିବେନି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଏଠି ଧଉଳିରେ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଆମର ରତ୍ନଗିରିରେ ମହାକାଶର ମନ୍ଦିର କରି ମାଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧଗୟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଭାରତ ସାରା ଭାଇବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ଯାହା ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜାପାନ ବି ଯାଇଛି ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଛି ଇଏ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯିବେ ଇଭେନ୍ କୋଲମ୍ବୋ ବଡ଼ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ରହେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ହେଉଛି ଦେବାଳୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ଦେବାଳୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଏଠିରୁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଭଲ ଲୋକ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଦେବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ହନନ କରାହେଇଛି। ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେଠି ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ହନୁମାନ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଏ ମାନେ ଭକ୍ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଶୟନଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନେଇକି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆଣିଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ ସେଟା ମହାମାୟା ତାଙ୍କର ମା। ଏଇଠି ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଆ ହେଲା ସେଆଡ଼ୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ସବୁର ରୂପାନ୍ତରଣ କରାହେଇଛି। ମାତ୍ର ସଂଘମିତ୍ରା ଆହୁରି ମହେନ୍ଦ୍ର 232 BCରେ ଯାହା ଏଠିରୁ ଲିଟରେଚର ଯାହା ଜିନିଷ ନେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଭାରତର ଇତିହାସଟା ସେଠୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କହିଦେବେ ହେମାମାଲା ଦନ୍ତ କୁମାର ବୋଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲୋକ ବୁଝିବେ। ସେଠି 70% ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ହେମାମାଲା ଦନ୍ତ କୁମାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦାନ୍ତକୁ ଏଇଥିରୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥିଲେ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 18ରୁ 28 ତାରିଖ 10 ଦିନିଆ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦାନ୍ତକୁ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଏଠି ତ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବାହାରେ ମାନେ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଡେଲି ଦେଖୁଥିଲେ 8-9 କିଲୋମିଟର ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମର ବଡ଼ ଧନୀ ଦେଶ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଫାର୍ ବେଟର ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଠିକ କୋଉ ଅଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିବେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଁ, କରିବା। କୁହନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହୁଛି, ଗୀତା ରହୁଛି, ବୌଦ୍ଧର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ବୌଦ୍ଧର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 84 ଗାଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇକି ସେଇଟା 3ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୂତ୍ର ପିଟକ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିନୟ ପିଟକ, ଆଉ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ପିଟକ ମାନେ ପେଡ଼ି ଏତେ ଭାଷ୍ଟ 45 ଇୟର୍ସ 45 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦିନେ ଛଣେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି କି ନର୍କ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଇଭେନ୍ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି କୁହା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ମାନେ ମଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍କରେ କ'ଣ ରାଜା ମହାରାଜାର ପିଲା ଯାକଙ୍କୁ ପରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମାନେ ସିନିୟର ହେଲେ ଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ଅଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେମାନେ ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ବି ମଙ୍କ ହେଇଗଲେ ସିନିୟର ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁଟା ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ଶାସନରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଶାସନରେ କ'ଣ ମନୁବାଦୀ ଶାସନରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଧନୀ ହେବେ, ସବୁ ସମାନ ହେବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶାସନ ବୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାଟା ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଭିକ ମାଗି ଖାଇବ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶାସନରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧ